नमस्कार बंधु माने ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माननक पाई अटे। कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने एते दिन धरी आपण माने जेउ भिडियो को आपण माने अपेक्षा करिथिले, जेउ समय को अपेक्षा करिथिले, सेही समय आपण माननक पाई एबे आसीगला। केवल 3 दिन एवं आपणकर जीवन पूरापूरी परिवर्तन होइजिवो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेषरे आपणंकु कुहाजिवो 3टी एमिति स्वप्न जहा निश्चिंत आपणंकर पूरण हेबो। एपर्यंत आपण जेते कष्ट सहिछंती सेही सबु कष्ट आपणंकर अंत हेबा पई जाउअछि। 3टी बड़ दुख दूर हेबो। 2टी मुख्य स्वप्न आपणंकर पूरण हेबो। जेउ लोकमाने आपणंक पाखरु दूरे जाइथिले सेमाने पुणी आपणंक पाखकु फेरिबे एवं केउ केउ डेट गुडी करे आपणंकु टिके सावधान रहिबा पई पड़िबो ताहा मध्य एही भिडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। एप्रिल मासर 26 तारिख 27 तारिख एवं 28 तारिख जहा कि रविवार सोमवार एवं मंगलवार एही 3टी बार को आपण मने रखंतु। कौन सबु परिवर्तन आसीबो आपणंक जीवन रे 26 तारिख को आपण भूली पारिबे नाही। 26 तारिख रे आपण किछि एपरि समय देखिबे, किछि एपरि इच्छा गुडी को मध्य आपणंकर पूरण हेबो जहा कि विशेष करी रविवार दिन आपण मने रखंतु, जहा आपणंकर जीवन को संपूर्ण रूप से बदलाइकी रखिदेव। जहा प्लानिंग आपण करिवे ताहा आपण पाइबे। तेणु प्रथमे आसंतु जानिबा कि आपणंकर केउ 3टी दुख दूर हेबो। परे डेट वाइज 26 तारिख रे कोन घटिबो, 27 तारिख रे कोन घटिबो एवं 28 तारिख रे कोन परिवर्तन देखिबा पई मिलिबो ताहा जानिबा। देखंतु प्रथम दुख जहा कि आपणंकर मन भारी रहुतला, जो चिंता गुडी को आपणंकु अशांत करुतला ताहा एबे आपणंकर हटि जिवो, मन अशांत रहिबो। द्वितीय दुख आपणंकर संपर्क रे जदि किछि अस्थिरता आसीथिला किंबा जदि केही आपणंक ठारु दूरेई जाइथिले तेबे सेमाने आपणंक पाखकु फेरी आसीबे। भूल बुझावणा जहा भी सब रहितला ताहा सबु शेष हेबो। लव लाइफ रे आनंद फेरिबो, प्रेम आपणंकर फेरिबो। जदि केही आपणंक ठारु दूरेई जाइथिले तेबे से पुणी फेरी पारंती। तृतीय दुख जहा आपणंकर अटकी थिबा काम अधूरा काम आपणंकर एबे समाप्त हेबो। काम रे गति आसीबो, सफलतार समय आरंभ होई जाइछि, एहा आपण मने रखिथांतु। किंतु 2टी डेट को आपण मध्य मने रखिबे जहा कि 27 तारिख आउ 28 तारिख एही 2टी डेट आपणंकु किछिटा सावधान रहिबा पई पड़िबो। किंतु रविवार दिन जहा कि 26 तारिख एप्रिल मासर 26 तारिख एही दिन आपणंक जीवन रे अनेक शुभ परिवर्तन आसीबो। आपणंक पई हस खुशी भरा दिनटिए रहिबो। एपरि किछि खुशी आपणंकु मिलिबो जेउ कथा को आपण स्वप्न रे आपण भाबी नथिबे। किछि एपरि शुभ संवाद मध्य आपणंकु प्राप्ति हेबो जेउ कारणरु आपणंकर दिनटी खुशी रे भरपूर रहिबो। आनंदित होई करी आपण रहिबे। आपणंक मुखरे हस रहिबो। एही दिन मनरे मध्य शांति रहिबो। सुख एवं शांति रे आपणंकर दिनटी कटिबो। खुशी मनरे आपण प्रत्येक काम गुड़िक करिवे। मन आपणंकर खुशी रहिबो एवं जहा सबु चिंता आपणंकर थिला बहुत दिनर चिंता ताहा सबु किछि आपणंकर एबे दूर हेबो। लेखि करी रखंतु 26 तारिख जहा कि रविवार दिन जदि आमे कहूथबा कथा गुड़िक आपणंकु अविश्वास लागुथाए ताहेले आपण कौनसी भी ज्योतिषंकु पचारि पारिबे। से मध्य आपणंकु कहिबे एही दिनटी आपणंक पई सबु दृष्टिरु भल रहुअछि। जहा भी आपण करिबा पई चाहिबे एही दिन आपणंक पई बहुत आनंददायक समय रहुअछि। प्रत्येक दिगरे आपण सफलतार दिन आगकु देखिबे। एही दिन प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिवे। आपणंक पई खुशी एवं शांतिर दिन एही दिनटी रहुअछि। मन एहा आपणंकर आनंदित रहिबो। मन आपणंकर खुशी रहिबो। चिंता आपणंकर कमिबो। दूरेई जाइथिबा लोक जदि केही आपणंक ठारु दूरेई जाइछंती तबे से निश्चिंत रूप रे फेरी आसी पारंती आपणंक पाखकु। खुशीर मिलन मध्य रहिबो। लव लाइफ रो क्षेत्र रे आपण एही दिन बहुत ही खुशीर समय आपण काटिबे। ता सहित कार्य क्षेत्र रे आपणंकु छोट सफलता देखिबा पई मिलिबो। केही दूरे जाइथिबा बंधु मित्र से माने फेरी पारंती। शुभ खबर एही दिन आपणंकु किछि मिलिबो। ताहा सहित एही दिन विशेष करी रविवार दिन 26 तारिख दिन आपण मने रखि थांतु किछि दुस्साहसिक कार्य आपण करि पारंती।
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଯେଉଁ କାମକୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିବେ ସେହି କାମକୁ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ କିଛି ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 27 ଏପ୍ରିଲ ଯାହାକି ସୋମବାର ଦିନ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେବଳ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ରହୁଅଛି। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ଜିତିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଥକ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯାନବାହନ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସାବଧାନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବେ। କୌଣସି ବି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ରବିବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଗରୁ ଯଦି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ବି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗିବେ। କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ ଏହି ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ଚୋରିକୁ ନେଇକରି, ଧନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଆଘାତକୁ ନେଇକରି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଦିନକୁ ନେଇକରି ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ବାକି କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିନ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ ରହିବ। କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଘରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କଥାଟି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏହା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 28 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଏହି 2 ଦିନରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 28 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି କଷ୍ଟ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ। କେହି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭଳି ସମୟ ଆସିପାରେ। କେହି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ମାନ ଭାବନା ରଖୁଥିବେ, ସେହି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଏହା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆପଣ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ଆପଣ ମନରେ କହିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣ ମୁହଁରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପଛରେ ଆପଣ ଏହି କଥା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନର ଯୁଗ ରହୁଅଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେପରି ସୋମବାର ଦିନ 27 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, କିଛି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ରହୁଅଛି, ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 28 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅପମାନର ଯୁଗ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, କୁସଙ୍ଗତ, ସେହି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ବା ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନଟି ସତର୍କ ସୂଚାଉଅଛୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 2ଟି ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ତ ଆପଣ ସେହି ଦିନ
ଖୁସି ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରହୁଛି ତ ସେହିଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସାବଧାନ ରହିଯିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 28 ତାରିଖ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନର ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସାଥିରେ ବି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗ କୁସାଙ୍ଗ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି ଝଗଡ଼ାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନତାର ଦିନ ରହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ତାହା ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ନାମ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକରୁ ଅନେକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ସାବଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଶୁଭ ସମୟ କିଛି ନା କିଛି ଆସିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।